Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the original news. Minister Kollu Ravindra criticized former Minister Pemi Nani, stating that he cannot escape the law. He accused Nani of eating rice meat for the poor and now speaking about ethics. Ravindra questioned the responsibility of maintaining a warehouse in the name of his wife, suggesting that using her name for sympathy was shameful. He also expressed anger, stating that stealing money and returning it does not make one a noble person. 7580 బస్తాల బియ్యాన్ని బొక్కేసి ఇవాళ వచ్చి నీతి కౌరులు చెప్తా ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఒక డ్రామా, ఒక అపూర్త కల్పన సృష్టించాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాడు. 7585 బస్తాల దగ్గర ఒక బస్తా 2 బస్తాలు కాదు, ఇవన్నీ కూడా పేద ప్రజలకి ప్రభుత్వం పంచాల్సినటువంటి బియ్యాన్ని నీ సొంత గోడౌన్లో తరలించేసి గోడౌన్ నుంచి డబ్బులు కొట్టేసి, కనీసం మీ భార్య పేరు మీద ఉంది గోడౌను, రేపు పొద్దున ఏదైనా వస్తుందని భయం బొంకు లేకుండా ఇవాళ మళ్ళీ బొంకుతా ఉన్నాడు వచ్చి. ఇంకా పైగా ముఖ్యమంత్రి గారికి వెళ్ళి నేను ఏదో చెప్పానని, ఆడవాళ్ళని ఎందుకు చేస్తామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు అన్నారని, అక్కడ మంత్రులందరూ ఉన్నారని, ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారని. ఎందుకయ్యా నువ్వు ఇంకా ఇంత సిగ్గుమాలినటువంటి, ఇంకా అసలు మనిషి పుట్టకే కాదు నీది, అసలు మనిషివే కాదు, ఒక ఇంగిత జ్ఞానం లేనటువంటి వ్యక్తివి నువ్వు. నీ భార్యను అడ్డం పెట్టుకుని నీ భార్య ద్వారా ఇవాళ రాజకీయంగా లబ్ధి పొందాలి, లేకపోతే సింపతి పొందాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. అది సాధ్యం కావు. ఇవాళ దీనికి సూత్రధారి పేరు నానినే. ఈ కేసు నుంచి తప్పించుకోలేడు. 100% ఈ గోడౌన్ ఏ రోజు కూడా మీ భార్య గారి ఇనాగ్రేషన్కి సంబంధించి కానీ, మీ భార్య గారికి సంబంధించి కానీ ఎప్పుడు లేదు. నువ్వే చేసావు, నీదే బాధ్యత దీంట్లో. ఇవాళ నువ్వు చేసావు కాబట్టే తప్పించుకోవడానికి నెల రోజుల నుంచి ఊరు వదిలిపెట్టి పారిపోయి, మేము డబ్బులు కట్టేస్తాం కదా మాకేం వద్దులే అని అనుకుంటా ఉన్నారు. దొంగతనం చేసిన దొంగే, డబ్బులు కడితే దొరైపోడు. మేము మొట్టమొదటి నుంచి కూడా చెప్తా ఉన్నాం. ఇవాళ మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆడవాళ్ళు గౌరవాల గురించి. ఆనాడు ఏమైంది మీకు? భువనేశ్వర్ గారి గురించి నిండు సభలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఏ ఆడబిడ్డ గురించి మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఆ నిండు సభలో మాట్లాడినప్పుడు నీ గుణం ఎక్కడ సచ్చింది? నువ్వెక్కడ సచ్చావు? వయసుతో కూడా చూడకుండా 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డలను తీసుకెళ్తా ఉంటే ఆ రోజు ఎక్కడ సచ్చావు నువ్వు? ఏమైంది నీకు? నీ గుణం ఏమైంది ఆ రోజు? 7580 బస్తాల బియ్యాన్ని బొక్కేసి ఇవాళ వచ్చి నీతి కౌరులు చెప్తా ఉన్నాడు. మళ్ళీ ఒక డ్రామా, ఒక అపూర్త కల్పన సృష్టి. The Cabinet Subcommittee formed for the design of policies for the implementation of the Raitu Bharosa scheme has concluded its meeting. The government had set up the committee under the leadership of Deputy CM Bhatti to formulate the guidelines for the scheme implementation. The committee, which has already received inputs from experts, opposition members and farmers, met once again to finalize the details. The meeting was attended by Deputy CM Bhatti, Ministers Tummala Nageshwar Rao, Ponguleti Srinivasa Reddy and Sridhar Babu. The discussions focused on the extent of the land for which the Raitu Bharosa scheme should apply and the regulations to be followed. A key suggestion discussed was to exclude taxpayers and government employees from eligibility for the scheme. The committee is expected to finalize its decision soon and has decided to hold another meeting to further deliberate on the scheme.
Chief Minister Revanth Reddy visited Rangareddy district where he planted a tree at Kanhas Shantivanam. During his visit, he inspected the surroundings of the Peace Park and encouraged everyone to plant trees. CM Revanth Reddy emphasized the importance of living close to nature and stressed the benefits of environmental conservation. Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjay strongly criticized the Congress party, calling it a time of organization and demanding the fulfillment of promises made to the public during elections. He expressed anger over the failure to implement the 6 guarantees and called for immediate transfer for Raitu Bharosa funds to farmer accounts. Bandi Sanjay also urged the state government to reimburse the fees before Sankranti, warning that if not done, a massive agitation under the leadership of Kishan Reddy would be organized. After the festival, he further demanded that the state government fulfill its commitment by providing 2 lakh jobs without delay. Bandi Sanjay honored several successful candidates who had secured jobs at his MP office in Karimnagar. ప్రియతమ నేత నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ఇవాళ త్రిబుల్ విషయంలో 18,000 కోట్ల ప్రాజెక్టుల పూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు, దానికి 7,000 కోట్ల రూపాయల నిధులతో ఇవాళ టెండర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక మంచి వ్యవస్థ ఇవాళ మనం ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాం. ఇది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నటువంటి త్రిబుల్. ఇది మళ్ళా దాగుడు మూతలను ఏదో దీన్ని వేరే రకంగా చేసే ప్రయత్నం చేసి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇస్తున్నటువంటి కానుక, సంక్రాంతి కానుక. కానీ దీనికి సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఇతర నాయకులందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించడం, సరే అనేక పార్టీలు విన్నవించవచ్చు, కానీ ఈ మధ్య ఒత్తిడి తీసుకురావడం, దానికి స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చాలా సంతోషంగా. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే మోసం, అబద్ధాలు. నిన్న కాక మొన్న మరణించిన మన్మోహన్ సింగ్ గారిని అడుగడుగున అవమానపరిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, అడుగడుగున అవమానపరిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సందర్భంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు సందర్భంలో దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన్మోహన్ సింగ్ గారు ఇలా సూపర్ పిఎం అంటారు కదా, ఎవరు? సోనియా గాంధీ గారి పేరు చెప్తున్నారు తప్ప మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తలేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కూడా
అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి పేరు చెప్పి తప్ప మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు చెప్తలేరు. ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ప్రాధాన్యత ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఉంటారా, ఆయన ప్రాధాన్యం ఇస్తారా? లేదు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేని సోనియా గాంధీ గారికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారా, ప్రాధాన్యత ఇస్తారా? అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ప్రియతమ నేత నరేంద్ర మోడీ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. ఇవాళ త్రిబుల్ విషయంలో 18,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు పూర్తి కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు, దానికి 7,000 కోట్ల రూపాయల నిధులతో ఇవాళ టెండర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక మంచి వ్యవస్థ ఇవాళ మనం ఏర్పాటు చేసుకోబోతున్నాం. ఇది పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క సహకారంతో నిర్వహిస్తున్నటువంటి త్రిబుల్. ఇది మళ్ళా దాగుడు ముద్దలు ఏదో దీన్ని వేరే రకంగా చేసే ప్రయత్నం చేసి పూర్తిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఇస్తున్నటువంటి కానుక, సంక్రాంతి కానుక. కానీ దీనికి సంబంధించి భారతీయ జనతా పార్టీ సంబంధించినటువంటి ఎంపీలు కానీ ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఇతర నాయకులందరూ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విన్నవించడం, సరే అనేక పార్టీలు విన్నవించవచ్చు, కానీ ఈ మధ్య ఒత్తిడి తీసుకురావడం, దానికి స్పందించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ ప్రాసెస్ చేయడం చాలా సంతోషంగా. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే మోసం, అబద్ధాలు. నిన్న కాక మొన్న మరణించిన మన్మోహన్ సింగ్ గారిని అడుగడుగున అవమానపరిచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, అడుగడుగున అవమానపరిచింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సందర్భంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు సందర్భంలో దేశ ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మన్మోహన్ సింగ్ గారు. ఇలా సూపర్ పిఎం అంటారు కదా, ఎవరు? సోనియా గాంధీ గారి పేరు చెప్తున్నారు తప్ప మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు ఇద్దరు కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్తలేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలు కూడా అప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి పేరు చెప్పి తప్ప మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు చెప్తలేరు. ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ప్రాధాన్యత ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఉంటారా, ఆయన ప్రాధాన్యం ఇస్తారా? లేదు ఎలాంటి ప్రాధాన్యత లేని సోనియా గాంధీ గారికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. During her visit to Nizamabad after a prolonged gap, BRS MLC K. Kavita expressed heartfelt emotions about recommencing with the people of her constituency. She criticized the lack of development in the region, stating there is absolutely zero development or fulfillment of promises by the government. Kavita specifically targeted the local BJP MP, accusing him of failing to address Telangana's issues in parliament or initiate any development in Nizamabad. She emphasized that the people are disillusioned with both Congress and BJP, asserting BRS is resurging in spirit and will return to power once again. Today I have come to Nizamabad after a very long time. After a long gap, meeting my own people is very emotional and very heart-touching, heartwarming. Today we've met in Nizamabad and there is absolutely zero development or zero fulfillment of promises by the Congress government. People are very upset about it. Although there is a BJP MP from here, this member of parliament has never asked anything about Telangana in the parliament, nor has brought any new development to Telangana or Nizamabad in particular. So people are already fed up with both Congress and BJP. BRS once again is resurging in its, in its spirit, and we will Nizamabad, BRS comes back to power once again. Today I have come to Nizamabad after a very long time. After a long gap, meeting my own people is very emotional and very heart-touching, heartwarming. Today we've met in A large number of devotees gathered at the Kamuravalli Mallana temple for the Kalyanotsavam marriage celebrations of Mallanna, which was marked by the grand Mahajatara. The temple was beautifully decorated for the occasion, and the event was held under the supervision of the Kashi Pitadipati. The Kalyanotsavam was attended by prominent leaders including Bhuvanagiri MP Chamal Kiran Kumar Reddy, MLAs Palla Rajeshwar Reddy and Malla Reddy. The celebrations drew immense participation from devotees, making it a memorable event. చూపిస్తున్నారు. రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కరించండి.
Under the leadership of the 317 GO dislocated employees and teachers JSA, a protest was held at Indira Park, Hyderabad, demanding immediate justice for employees and teachers who were relocated under GO number 317. Employees from across the state participated in the protest, highlighting the unfulfilled promises made to them. State President Padakanti Ajay Kumar urged Chief Minister Revanth Reddy to fulfill the assurances given to the employees without delay. Expressing deep anguish, he pointed out that many employees had passed away without receiving justice and emphasized that it was the state government's responsibility to protect the welfare of its employees. సొంత మండలైన ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు, మేడం ఎప్పుడు వస్తున్న పాఠశాలలో జాయిన్ చేసుకున్నానండి పిల్లల్ని. అట్లా వాళ్ళు మా అబ్బాయి 5th 6th చదివిండు, అక్కడ తీసుకొని అక్కడ సెటిల్ అయిన తర్వాత పిల్లల్ని కూడా నాతో పాటు స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకున్నాను. ఈ రోజు మా పెద్ద అబ్బాయికి చెస్ గేమ్ ఉండే, చెస్ గేమ్ కు తీసుకెళ్లి ఇట్లా మేము కోసం పోరాటం చేయాలండి. మనం ఏ పాపం చేశాము? మనకంటే సీనియర్లు ఉంటారు, వాళ్ళు సొంత మండలైన ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు, మేడం ఎప్పుడు వస్తున్న పాఠశాలలో జాయిన్ చేసుకున్నానండి పిల్లల్ని. అట్లా వాళ్ళు మా అబ్బాయి 5th 6th చదివిండు, అక్కడ తీసుకొని అక్కడ సెటిల్ అయిన తర్వాత పిల్లల్ని కూడా నాతో పాటు స్కూల్లో జాయిన్ చేసుకున్నాను. ఈ రోజు మా పెద్ద అబ్బాయికి చెస్ గేమ్ ఉండే, చెస్ గేమ్ కు తీసుకెళ్లి ఇట్లా మేము కోసం పోరాటం చేయాలండి. మనం ఏ పాపం చేశాము? మనకంటే సీనియర్లు ఉంటారు, వాళ్ళు సొంత మండలైన ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేస్తూ ఉంటారు, మేడం ఎప్పుడు వస్తున్న పాఠశాలలో జాయిన్ చేసుకున్నానండి పిల్లల్ని. అట్లా వాళ్ళు మేము రోజు నరక యాతన వరకు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఇవాళ మా ముసలి తల్లిదండ్రులను, ఇవాళ మా పిల్లలను, భర్త భార్యను వదిలేసి 100 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళొచ్చి లేదా వారం 10 రోజులు అక్కడే ఉండి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండి అస్తవ్యస్తమవుతున్నటువంటి మా జీవితాలని మరి మిమ్మల్ని ఖచ్చితంగా మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ప్రకటించి మరి 48 గంటల్లో మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పి ప్రకటించి ఇప్పటి వరకు కూడా మరి కనీసం దాని ఊసు లేకుండా క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ వేసిన 317కు సంబంధం లేని స్పౌజ్ మెడికల్ మ్యూచువల్ వాళ్ళని మాత్రమే పంపి మిగతా వాళ్ళని మరి ఒరిజినల్ రియల్ విక్టిమ్స్ అయినటువంటి 317 రియల్ విక్టిమ్స్ అయినటువంటి డిస్లోకేటెడ్ ఎంప్లాయీస్ టీచర్స్ ని పట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం వెంటనే ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి మా మీద కొండంత దయ చూయించి మమ్మల్ని తిరిగి మా జిల్లాలకు పంపి మీ పిల్ల పాపలకు అందరికి కూడా ఆరోగ్యాలు అష్టైశ్వర్యాలు కలిగే విధంగా మీరు బాగుండాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటూ మేము రోజు నరక యాతన వరకు 100 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేసి ఇవాళ మా ముసలి తల్లిదండ్రులను, ఇవాళ మా పిల్లలను, భర్త భార్యను వదిలేసి 100 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్ళొచ్చి లేదా వారం 10 రోజులు అక్కడే ఉండి కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండి. Head of Chief Minister Chandrababu's visit to Alamanda village in Nasrawpet Mandal of Palnadu district on December 31st. Officials are making extensive arrangements. District Collector Arun Babu, District SP Srinivas Rao, State Endowment Commissioner Satyanarayana and MLA Chadalwada Aravind Babu are closely monitoring the preparations. During his visit, CM Chandrababu will participate in the distribution of pensions and later visit the Kotappakonda, Tri Koteshwara Swami temple for darshanam.
ఆచార్యులు మెయింటైన్ చేసుకుంటాం. మరి వాళ్ళ అందరం కూడా మళ్ళీ శివరాత్రి వచ్చినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజిట్ ఉంది. నర్సావటి మండలం యలమంద గ్రామం, అదేవిధంగా కోటప్పకొండ విజిట్ కూడా ఉంది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన ప్రీతం నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 30వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు 11 గంటలకు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుతారు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2 గంటలు 2:15 దాకా ఇక్కడ ప్రోగ్రాములు చూసుకొని మరి పెంచిన కార్యక్రమాలు పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంది. ప్రతి నెల ప్రతి జిల్లాలో ఒక ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉమ్మడి కూటమి ఏర్పడిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు మరి నరేంద్ర మోడీ ఆశీస్సులతోటి ప్రతి జిల్లా పర్యటన జరుగుతుంది. మరి సంక్షేమ పెంచిన కార్యక్రమాలని పంపిణీ చేయడానికి వారు రావడం జరుగుతుంది. మరి వాళ్ళ అందరం కూడా మళ్ళీ శివరాత్రి వచ్చినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి విజిట్ ఉంది. నర్సావటి మండలం యలమంద గ్రామం, అదేవిధంగా కోటప్పకొండ విజిట్ కూడా ఉంది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మన ప్రీతం నేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు 30వ తేదీ ఉదయం 11 గంటలకు 11 గంటలకు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవుతారు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడ 2 గంటలు 2:15 దాకా ఇక్కడ ప్రోగ్రాములు చూసుకొని మరి పెంచిన కార్యక్రమాలు పంపిణీ కార్యక్రమం ఉంది. Central Minister Ram Mohan Naidu emphasized that his government's goal is creating drug-free society. He participated in a 5K walk organized by pediatric doctors to raise awareness about drug abuse. Naidu stated that measures are being taken to prevent the youth from falling victim to drugs and bad addictions. He highlighted the rise in crime due to the drug abuse and affirmed that strict actions are being taken against the use of marijuana and other drugs. He mentioned that drones are being used to control the cultivation of marijuana in agency areas. Naidu urged everyone to work together for a drug-free society. సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువత దాని బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఒక ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. దీంట్లో శాసనసభ్యులు గొండు శంకర్ గారు, అలాగే చాలామంది ప్రజానాయకులు, మరి ముఖ్యంగా ప్రజా సంఘాలు, ఎన్జిఓస్, రెడ్ క్రాస్, అలాగే డాక్టర్సు, కాలేజెస్, ఇలా స్కూల్స్, వాళ్ళందరి తాలూకు వ్యక్తులు కూడా కలిసికట్టుగా ఒక ప్రోగ్రాం సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. ఈరోజు సమాజంలో కూడా చాలా అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు మాదక ద్రవ్యాలకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు పోరాటం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గత 5 సంవత్సరాలు కూడా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా కథనాలు చూసేవాళ్ళం, పేపర్లో చూసేవాళ్ళం. చాలా న్యూస్ క్రైమ్న మరి యువత ఏ రకంగా మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడి క్రైమ్ విచ్చలవిడిగా పెరిగింది. చిన్న వయసులోనే జైలుకు వెళుతూ, చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ జీవితాలు చెడిపోతూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంఘటనలు మనం చూసాం. అది చూసి బాధపడ్డాం. అటువంటిది ఈరోజు కొత్త ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పోలీసును కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసి ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ దొరకనివ్వకుండా చేయడానికి మరి ఇక్కడ శ్రీకాకుళం నుంచి కుప్పం వరకు కూడా ఒక వార్ ఫుటింగ్ మీద, మిషన్ మోడ్ మీద కార్యక్రమం చేశాం.
ఫస్ట్ 6 months కూడాను ఎక్కడ నుంచి అయితే ట్రేడ్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే ఈ యొక్క గంజాయి పెంపకం కూడా జరుగుతుందో వాటన్నిటి మీద కూడా ఉక్కుపాదం చేస్తూ చర్యలు కూడా తీసుకున్నాం. సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువత దాని బారిన పడకుండా ఉండడానికి ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క ప్రోగ్రాం నిర్వహించారు. దీంట్లో శాసనసభ్యులు గొండు శంకర్ గారు, అలాగే చాలామంది ప్రజానాయకులు, మరి ముఖ్యంగా ప్రజా సంఘాలు, ఎన్జిఓస్, రెడ్ క్రాస్, అలాగే డాక్టర్సు, కాలేజెస్, ఇలా స్కూల్స్, వాళ్ళందరి తాలూకు వ్యక్తులు కూడా కలిసికట్టుగా ఒక ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించారు. ఈరోజు సమాజంలో కూడా చాలా అవసరమైనటువంటి కార్యక్రమం. ఈరోజు మాదక ద్రవ్యాలకి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు పోరాటం ప్రతి ఒక్కరు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. గత 5 సంవత్సరాలు కూడా ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిరోజు కూడా కథనాలు చూసేవాళ్ళం, పేపర్లో చూసేవాళ్ళం. చాలా న్యూస్ క్రైమ్న మరి యువత ఏ రకంగా మాదక ద్రవ్యాల బారిన పడి క్రైమ్ వెచ్చలవిడిగా పెరిగింది. చిన్న వయసులోనే జైలుకు వెళుతూ, చిన్న వయసులోనే వాళ్ళ జీవితాలు చెడిపోతూ ఎన్నో రకాలైనటువంటి సంఘటనలు మనం చూసాం. అది చూసి బాధపడ్డాం. అటువంటిది ఈరోజు కొత్త ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ప్రతి ఒక్క పోలీసును కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసి ఎక్కడ కూడా డ్రగ్స్ దొరకనివ్వకుండా చేయడానికి మరి ఇక్కడ శ్రీకాకుళం నుంచి కుప్పం వరకు కూడా ఒక వార్ ఫుట్టింగ్ మీద, మిషన్ మోడ్ మీద కార్యక్రమం చేశాం. ఫస్ట్ 6 months కూడాను ఎక్కడ నుంచి అయితే ట్రేడ్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే ఈ యొక్క గంజాయి పెంపకం కూడా జరుగుతుందో వాటన్నిటి మీద కూడా ఉక్కుపాదం చేస్తూ చర్యలు కూడా తీసుకున్నాం. సమాజంలో ఉన్నటువంటి యువత దాని బారిన పడకుండా ఉండడానికి. Tourism Minister Kandula Durgesh inaugurated the state level donkey races at Vadasaleru in East Godavari district, organized in memory of Ganni Satyanarayana 6th anniversary under the leadership of Ganni Bhaskar Rao. Donkeys from across the state participated in the competitive races. Minister Durgesh led the ceremonial lamp to begin the event and also rode on a donkey cart. The races attracted a large crowd, including Deputy Speaker Raghurama Krishna Raju and Rajamandri MLA Adireddy Vasu, who watched the event with great interest. మొదటి బహుమతి ప్రతి సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరం కూడా ఆయనే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మైక్ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చింది. వీరభద్రరావు గారు వరుసగా ఈరోజు 3వసారి కొత్త ప్రేమ ఆ తర్ఫీదు ఇవ్వకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు. మరి వీరభద్రరావు గారు పూర్తితో ఎంతో మంది మొదటి బహుమతి ప్రతి సంవత్సరం, ఈ సంవత్సరం కూడా ఆయనే ఫస్ట్ ప్రైజ్ మైక్ స్టేజ్ దగ్గరికి వచ్చింది. వీరభద్రరావు గారు వరుసగా ఈరోజు 3వసారి కొత్త ప్రేమ ఆ తర్ఫీదు ఇవ్వకపోతే ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదు. మరి వీరభద్రరావు గారి స్ఫూర్తితో ఎంతో మంది. These are the updates of regional news. Keep watching CVR English. This is Dr. Shantan Palwai, consultant orthopedic surgeon.